कि जाखड़ उन्हों का कहना है कि जे अकाली दल विच दखल ना दिंदा अंदोलन के सीधे तौर पर गलबात होंदी तो शायद अंदोलन ही ना होंदा। सो की लगता है कि मुख वजह अंदोलन जां टकराव की अकाली दल बनया। सिद्धू साहब सब तो पहला ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। नहीं गल मनी गई तो अकाली दल ने समझौता भी तोड़िया और केंद्रीय कैबिनेट तो इस्तीफे भी दिते। फिर जाखड़ साहब किस वजह के नाल टारगेट कर रहे हैं अकाली दल नूं? जी चन्नी जी। जाखड़ साहब कांग्रेस सीगे, उन्होंने की पता सी भी बीजेपी ते अकाली दल च की हो रहा है। वो पहले किवें कहंदे अंतरजामी तो है नहीं कोई वो बंदा। वो तो जदों हुण प्रधान बने ने उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हाई कमांड तो मिली है वो उन्होंने पब्लिक से सांझी की है तो पूछा गया था। इस मामले ते देखो अकाली दल का अपना नज़रिया है। भाजपा के प्रधान जिहड़े पंजाब के प्रधान है, मेरा कहण तो उहदा भाव है, उन्हें स्पष्ट तौर पर कहा है कि जे अकाली दल इस मामले च दखल ना दिंदा, सानूं सीधी गलबात जानी भाजपा नूं करन दिंदा किसानां दे नाल, तां शायद अंदोलन की जरूरत ही ना पैंदी। ये क्लीयर है कि अकाली दल वालियां ने एंड तक कानूनां दे हक च रहे, एंड तक रहे ने। सरदार प्रकाश सिंह बादल तो भी प्रेस दे विच बुलवाता भी कानून बहुत वधिया ने। बीबा तो बेचारी बहुत जोर लाउंदी रही है कि कानून बहुत वधिया, लोगों को भी समझावांगे कि शायद किसानी अंदोलन ना हुंदा जे अकाली दल इस मामले च अड़िका ना खड़ा करता। तुहानूं लगदा है कोई अजिही गल है? की नज़रिया तुहाडा? देखो दर्जना मीटिंगां इन्हां दीयां सरकार दे नाल होईयां, लगातार मीटिंगां होंदियां रहीआं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नाल होंदियां रहीआं, इत्थों तक कि अमित शाह नाल सिद्धियां मीटिंगां भी होईयां, छोटियां भी होईयां, सिद्धियां वड्डियां मीटिंगां भी होईयां। केंद्र वालों इन्हां मुद्दों के निपटारे लिए कमेटी बनाई जाएगी। की लगता है कि इस पासे वाल नूं गल भी तुर सकती है? डटवा जोर लाया तो स्टेटमेंट्स दित्तियां, टैलीविजन पर आके बोले, पब्लिक नूं कहा कि बिल जिहड़े बड़े लाहेवंद हैं, किसानां नूं बहुत लाभ मिलेगा, उन्हां दी इनकम वधेगी, इदां दीयां गल्लां इन्हां ने कीतियां। नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों को सत श्री अकाल। पंजाब च किसानी का मुद्दा, सरकार कोई भी होवे, इन्हां मुद्दों ते जदों भी सवाल उठते हैं तो मीडिया वालों नोटिस लिया जाना बनता है। भाजपा के नवे बने प्रधान सुनील जाखड़, किसानी अंदोलन इन्ना लंबा समा दिल्ली दियां बरूहां ते लड़िया गया, बहुत कुछ होया। जे आपां ओह गल करन लगिए तो उस मुद्दे ते कई डिबेटां होर हो सकदियां, पर जिस मामले ते आपां गल कर रहे हैं, सुनील जाखड़ ने कहा कि किसानी अंदोलन ना हुंदा, श्रोमणी अकाली दल वालों भाजपा नूं सीधे तौर पर गलबात नहीं करन दित्ती गई किसानी आगूआं दे नाल, शायद नहीं तो किसानी अंदोलन ही ना हुंदा। वड्डा मामला है। इन्हां मुद्दों ते मैं भी जर्नलिस्ट कोई बगैर टिप्पणी कीते गल होर दर्शकों नाल सांझी कीते। सुनील जाखड़ उन्होंने यह भी कहा कि टकसाली अकाली आगू सुखदेव सिंह ढींडसा उन्होंने वालों NDA की मीटिंग जी गल कही गई है किसानी के मुद्दों पर, धार्मिक मामलों पर, उन्होंने सारे मामलों पर कमेटी बन रही है तो जल्दी इन्होंने मामलों का भी निपटारा होएगा। खैर नज़रिया अपना अपना। इन्होंने मुद्दों पर मेरे मेहमान जोड़े बेनती प्रवान करके जुड़े, आओ आप पहला उन्होंने जी आखते हैं। KS मठाड़ू जी ने श्रोमणी अकाली दल के कद्दावार बुलारे ने, भारतीय जनता पार्टी के जाने पहचाने चेहरे ते बुलारे प्रोफैसर मनजीत सिंह, राजसी विश्लेषक, एक जानी पछाणी हस्ती, इस तरह शाह अमरिंदर सिंह जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका मैंबर, समाजिक ते राजसी मुद्दों पर अपनी वक्री पहचान रखने वाले बुलारे, सारे मेहमानों मैं तह दिल तो जी आखदा, वैलकम करदा। मठाड़ू जी, पहला सवाल तुहाडे तो लैन लग्या, बनदा भी तुहाडे तो ही है। देखो साफ जा मामला, जिस मामले ते जाखड़ उन्होंने गल कही है, कोई लुकी छिपी गल नहीं। प्रोमीनेंट मीडिया ने इस बयान का नोटिस लिया। जो मैं क्या कि जाखड़ उन्हों का कहना है कि जे अकाली दल विच दखल ना दिंदा अंदोलन के सीधे तौर पर गलबात होंदी तो शायद अंदोलन ही ना हुंदा। सो की लगता है कि मुख वजह अंदोलन जां टकराव की अकाली दल बनया? ठाड़ू साहब। सिद्धू साहब
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖਾਲੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡੀਆਂ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੱਡਾ ਕਰਾਰ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਥਰਮਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਦੱਸੋ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਈਆਂ? ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਅੜਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ੍ਹਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹੀ ਭੰਬਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਵੋਟ ਹੈ,
ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੰਤਾਪ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਲਵਾਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਬੀਬਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਓਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿੜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਜੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਹਿਸ ਰੱਖੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਰਜਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉੱਚੀ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੌਖੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਤੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੁਤਰੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਚੱਲੇ, ਸਬੂਤ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਆ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪਿਛਲ ਝਾਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੰਗੂੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ, 9 ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੁੱਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਸਪੈਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੇਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੋਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਰੋਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਇੰਤਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੌਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ, ਅੱਗੇ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਟਾਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਜੀ ਮਟਾਟੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ? ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਐ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਬੋਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਬੋਰ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ
ਗੱਲ ਤਾਂ Okay. ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੜਿੱਕਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੜਿੱਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਜੀ, ਜੋ ਬਟਾਲੂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਤ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਓ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾ ਦੇਣ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਭਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਸ। ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਐਡੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਐਡੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਮਟਾੜੂ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ। ਦੇਖੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੇਣੋ ਮੇਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਡਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਬਾਣੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਉਲਟ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ? ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ। ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੰਨ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਤੇ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਪੰਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਟਾੜੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਬਣਾ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਟਾੜੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਟਾੜੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਅੜਿੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿਓ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲੱਡ ਲਈ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜਪਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀਓ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਸੱਚੀਓ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਮਨਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ 800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਲੰਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਰਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਬੜਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੜਾ- ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ, ਵੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ 'ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਜੇ ਚੌਥੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1250-1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਣੇ ਤੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਬਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ? ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਏ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਕਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਡਣ ਤਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਭਾਖੜਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ। ਮਰਵਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ SGPC ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਿੱਲੀੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤਵੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੜ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਛੁਣਛੁਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਗੋਦੀ ਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ ਜੇ ਬਚਣਾ ਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਜੜੇ ਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਫੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੱਪ ਔਰ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਹਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।